सुप्रभात दर्शक बंधु। आज हूँ 1 मई गुरुवार। आसतु आज दिनर देश विदेश और ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। जदि आपण माने चैनल को प्रथम करी आसंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक करंतु। प्रतिदिन मिले गुरुत्वपूर्ण खबर देखिया पई आम सहित जोड़ी होई जांतु। आसंतु आज दिन तमामर खबर उपर नजर पकाइबा। अक्षय तृतीय रे चाषी को मिला सीएम किसान टंका 1025 कोटी टंका बांटिले राज्य सरकार। चाषी खाता को गला सीएम किसान टंका। अक्षय तृतीय रे चाषी खाता को टंका पठाइले राज्य सरकार। पंजीकृत चाषी खाता को 2000 टंका लेखा सहायता राशि पठाइले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मोट 50 लक्ष 16 चाषी खाता को गला टंका। पवित्र अक्षय तृतीय अवसर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यही सीएम किसान टंका वर्तमान वितरण करिसेंती। परवर्ती खबर भारतर कड़ा सुरक्षा पदक्षेप। पाकिस्तान सीमार लगे आंटी ड्रोन टेक्नोलोजी। जम्मू काश्मीर पहलगाम 2022 एप्रिल 25 रे होइथिबा आतंकवादी हमला पर भारत पाकिस्तान सीमार उत्तेजना वृद्धि पाई। एही परिप्रेक्षी में पाकिस्तान ड्रोन माध्यम हेउथिबा अवैध अस्त्रशस्त्र और मादक द्रव्यर चोरा चालाण को रोकने भारत सरकार सीमांत अत्याधुनिक आंटी ड्रोन टेक्नोलोजी व्यवहार पर जोरदार प्रस्तुति आरंभ करिसेंती। पंजाब, राजस्थान और जम्मू काश्मीर सीमांत अंचल में यही सिस्टम स्थापन करा जाउची, जहां पाकिस्तान ड्रोन आक्रमण और चोरा चालाण षड्यंत्र को विफल करिवो। परवर्ती खबर जाति भित्तिक गणना करिवे केंद्र सरकार। 2025 जनगणना हेब कार्यकारी। केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं आसंता जनगणना जाति भित्तिक जनगणना करने को निष्पत्ति नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल राजनीतिक व्यापार समिति सीसीपीए यह निष्पत्ति को अनुमोदन देइछंती। 2025 रु 2026 मध्य आरंभ होबाकु थिबा जनगणना जाति आधार तथ्य संग्रह करा जिवो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव गणमाध्यम को संबोधन करिया समय यह स्पष्ट करिसेंती। एही जातिभित्तिक जनगणना देशर सामाजिक न्याय और समानता पई नीति निर्धारण में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करियो बोली से कहिसेंती। पाकिस्तान उड़िला निद 24 रु 36 घंटा मध्य भारत हमला करियो बोली राति अधिया पाक मंत्री को प्रेस मीट। भारत भୟରେ थरिलाणी पाकिस्तान। आक्रमण भୟରେ छाती पशिलाणी छनका। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारतर घन घन बैठक बसुची, जहाँकि पाकिस्तान निद हजाई देइछि। 24 रु 36 घंटा मध्य भारत पाकिस्तान उपर अटैक करिपारे बोली राति अधिया प्रेस मीट करिसेंती पाकिस्तान सूचना मंत्री अलाउल तरार। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य संपर्क आहरी खराब हो जाइछि। पहलगाम प्रतिशोध नेबाकु भारत बड़ प्रस्तुति करिछि, सेपटे पाकिस्तान को आक्रमण भय हारिछि। परवर्ती खबर बढ़िला श्रमिक मानकर सर्वनिम्न दैनिक मजूरी एप्रिल 1 ठारू पिछला भाव हेब लागू। राज्य सरकार आज सबु वर्गर श्रमिक मानक पई सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करिसेंती। अणकुशली, अर्धकुशली, कुशली और उच्च कुशली श्रमिकों दैनिक मजूरी वृद्धि नहीं राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। ए संपर्क में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी सर्वनिम्न दैनिक मजूरी 10 टंका वृद्धि घोषणा करिसेंती। एही निष्पत्ति अनुसार कुशल श्रमिक मानकर सर्वनिम्न दैनिक मजूरी 452 टंका 462 टंका वृद्धि पाई। सेहीपरि अर्धकुशली श्रमिक मानक मजूरी 502 टंका 512 टंका, कुशली श्रमिक मानकर दैनिक मजूरी 552 टंका 562 टंका एवं उच्च कुशली श्रमिक मानकर सर्वनिम्न मजूरी 602 रु 612 टंका को वृद्धि पाई। एणिकी ड्रप आउट रोकिया को अंटा भिड़िले सरकार। घर को घर बुली शिक्षक करेंगे सचेतन। ड्रप आउट रोकिया को राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। बुधवार एप्रिल 30 ठारू घर को घर बुली 0 रु 18 वर्षर पिला चिन्हट करेंगे शिक्षक एवं शिक्षयित्री। केउं ग्राम में केते पिला अधारू पाठ पढ़ा छाड़ी तार तालिका प्रस्तुत करेंगे शिक्षक एवं शिक्षयित्री माने। विद्यालय आखपाख अंचल समेत निकटवर्ती ग्राम पड़ा साही कॉलोनी पहुंची सेमानक पिला संपर्क में टिकिनिकी संग्रह करेंगे तथ्य। गाँव में केते पिला रोचंती, पिला नाम, बयस, लिंग आदि विषय तथ्य संग्रह करेंगे। आदौ स्कूल माटी माड़ी नथिबा पिला गुरुत्व दियाजिबो। जदि स्कूल जाई अधारू पाठ पढ़ा छाड़ी ताले केउं विद्यालय पढ़ुथिले ताहा मध्ये उल्लेख करेंगे। केउं कारण पई अधारू पाठ छाड़ी ताहा स्पष्ट करेंगे शिक्षक शिक्षयित्री। परवर्ती खबर सिंधु जल विवाद 2 बृहत स्टोरेज व्यवस्था निर्माण करुछि भारत। पाकिस्तान सह होइतवा सिंधु नदी जल चुक्ति भारत दूरेवा पर सिंधु जल गच्छित रखिया लगी भारत 2टी बृहत स्टोरेज व्यवस्था निर्माण करुछि। सिंधु जल चुक्ति लगी 10 वर्ष धरी टेक्निकल कंसल्टांट तथा पूर्वतन कमिशनर AK बजाज यह कहिसेंती। से कहिसेंती जे सिंधु जल चुक्ति को स्थगित रखा 2 वर्ष पूर्व भारत सरकार चुक्ति उपर पुनः आलोचना करने लगी एक रूपरेख बनाई। सरकार सिंधु नदी प्रणाली
ପୁକୁଲଦୁଲ ଏବଂ ବୁରୁସର ନାମକ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଜୋରସୋରରେ କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଭେଟି। ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ୍ 3,000 ଟଙ୍କା କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଧିନିୟମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଇପିଏସ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏପରି ସମୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୟସ୍କଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଇପିଏସ୍ ଭାରତର ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବସରକାଳୀନ ଯୋଜନା। ଏହାକୁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମାସିକ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ନେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ପାକିସ୍ତାନର 70,000 କୋଟିର କ୍ଷତି। ପହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ହାତ ରହିଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଦେଶବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁଠି ଏହି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ତେବେ କଥାରେ ଅଛି, ହାତରେ ନହେଲେ ଭାତରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାରତର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ନେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସିଧାସଳଖ ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାହୋରରେ ମିଳିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଗୁପ୍ତ ଠିକଣା, ଆସିଲା ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲସ୍କର ଏ ତୈବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୁପ୍ତ ଆଡ୍ଡା। ହାଫିଜ୍ ସଇଦର ଲାହୋରରେ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଆସିଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ହାଫିଜ୍ର ଘର ଲାହୋରରେ ଅଛି। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆରାମରେ ଥିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାର ଘର ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ତାକୁ 3 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସଜାଗ ରହୁଛନ୍ତି ତା ଘର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଡରରେ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ପାକ୍ର ଆର୍ମି ଚିଫ୍। ସେପଟେ ପାକ୍ ସୈନିକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ୁଥିବା ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତ ସରକାର କରିଛନ୍ତି 4ଟି ବଡ଼ ବୈଠକ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନର କୋକୁଆ ଭୟ ହୋଇଛି। ନିଦରୁ ଉଠି ବିଳି ବିଳିଲାଣି ଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ କରିପାରେ ଆକ୍ରମଣ। ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକ୍ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ଆସିଫ ମୁନିର ବଙ୍କର ଭିତରେ ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମତ ପହେଲଗାମର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ରହିଛି ପାକ୍ ସେନାର ସମ୍ପୃକ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ହିଁ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠିଲାଣି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କଠାରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ପାକ୍ ସେନା ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁନିରଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଭାଷଣ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେଠାକାର ନାଗରିକ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 10ମ ଆଇସିଏସ୍ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଇସିଏସ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଛାତ୍ରୀ ଗଲେ ବାଜିମାତ। ଆଇସିଏସ୍ 10ମ ଓ ଆଇସିଏସ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଇସିଏସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି। ରେଜଲ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିଏସ୍ 10ମରେ 99.09% ପାସ୍ ହାର ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଇସିଏସ୍ 99.02% ପାସ୍ ହାର ରହିଥିବା ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଇସିଏସ୍ରେ ଛାତ୍ରୀ ପୁଣି ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଇସିଏସ୍ଇ 10ମରେ 99.37% ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 98.84% ଛାତ୍ର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଡିଜିଲକରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥମୁନି ଛଟେଇ ଇନଫୋସିସ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ 195 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ। ଦେଶର ଦିଗ୍ଗଜ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଇନଫୋସିସ୍ରୁ ଟ୍ରେନିଂଙ୍କ ଛଟେଇ ଥମୁନି। କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ମୈସୁର କ୍ୟାମ୍ପସରୁ 195 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲେ ଅଫ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଶ ଚାଲି ଟ୍ରେନିଂକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଥିବା ପାକ୍ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ ପୁନଃ ଭିଜା ଆବେଦନ। ଭାରତରେ ରହିଯାଇଥିବା ପାକ୍ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମେ 10ରୁ ଜୁଲାଇ 10 ଭିତରେ ପୁନଃ ଭିସା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଭାରତରେ ରହିଯାଇଥିବା ପାକ୍ ନାଗରିକ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିସା ଏଲ୍ଟିଭି ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇଏଫ୍ଆର୍ଆର୍ଓ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ କରିପାରିବେ ଭିସା ଆବେଦନ। ବୈଦେଶିକ ଆଇନ ଆଧାରରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶ୍ମୀରର 48 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ସରକାର।
ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ 48ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବିପଦ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତେଜଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 22 ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପହଲଗାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରୁଷ ଗସ୍ତ ହେଲା ବାତିଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରୁଷ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ଯିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷିଆର ମେ 9ରେ ମସ୍କୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୟ ଦିବସ ଭିକ୍ଟୋରି ଡେ ପାରାଡରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏନେଇ କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ପେସ୍କୋଭଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମସ୍କୋ ଭିକ୍ଟୋରି ଡେ ପରେଡରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ତେବେ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୁଷ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭାବରେ ଜାରି ହେବ ବର୍ଷା। ତାତିରୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ବୁଧବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର, ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପବନର ଝଟକା 40ରୁ 50 କିମି ଛୁଇଁପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡର ହେଲା ପୁନଃଗଠନ। ବୋର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ପୁନଃଗଠନ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ। ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଆଲୋକ ଯୋଶୀ ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଏହି ବୋର୍ଡରେ ଅନୁଭବୀ ସୈନ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 7 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋର୍ଡରେ ସେନା, ବାୟୁସେନା, ନୌସେନା, ସ୍ଥଳସେନା, ପୂର୍ବତନ ବିଦେଶ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଆଦି ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି। ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ପିଏନ୍ ସିହ୍ନା, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ A.K. ସିଂ, ଆଡମିରାଲ ମଣ୍ଟି ଖାନା, ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ବର୍ମା, ମନମୋହନ ସିଂ, ପୂର୍ବତନ IFC ଅଧିକାରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ ବର୍ମା ଆଦି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ ବସରେ ଯାଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଲୁଟ୍ ବେଳେ 7 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ କର୍ମଚାରୀ। ଆମ ବସରେ ଯାଉଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ମାତିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଏକାଠି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଆମ ବସ୍କୁ ଲୁଟ୍ ବେଳେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ମହିଳା ଲୁଟେରାଙ୍କ ସହ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 7 ଜଣ କାବୁ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି।